میسر نہیں ہے. بس چند جملے ہیں. آج کا یہ محفل پاک کا جو انعقاد بزم ہے وہ ثواب رسانی کی غرض سے ہے. ثواب رسانی کی غرض سے ہے. اور یہ ثواب رسانی بنیت مخصوص مرحومہ مغفورہ کے نام اللہ کے حضور میں دعا کیجیے کہ مولا کائنات مرحومہ مغفورہ جن کے 40ویں کی غرض سے آج کا یہ انتظام ہوا ہے سب ثواب نور بنا کر مرحومہ کی قبر میں داخل فرمائے اور ان کے گناہ کو بخشے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ کرتب بھی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق بھی. اللہ پاک ذات رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہے. میں نے جس مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وجوہ یومئذ مسفرہ پر چند منٹ کی گفتگو ہے. دنیا میں انسان چمکتا ہے، کسی نہ کسی روپ سے چمکتا ہے، مگر اس چمکنے کو اس کا کوئی مولو نہیں ہے، کوئی دام نہیں، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے. چاہے جس انداز سے وہ چمکے، اللہ کی نگاہ میں اس کا کوئی قیمت نہیں ہے. کوئی 100 بیگھہ زمین پہ چمک رہا ہے، کوئی ہزاروں بیگھہ زمین کا مالک ہے وہ چمک رہا ہے، کوئی بلڈنگیں بنا رہا ہے وہ چمک رہا ہے، کوئی کارخانہ بنا رہا ہے وہ چمک رہا ہے. کسی کا دنیا اتنی بڑھ گئی ہے وہ اس دنیا میں چمک رہا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن رسوائی کا دن ہوگا. اس دن چمکنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، مگر اللہ کہہ رہا وجوہ یومئذ مسفرہ. قرآن کہہ رہا جس دن سب کا زوال ہوگا، سب سورج میں اندھیرا چھائے گا، مگر اس دن کچھ چہرہ ہوگا جو چاند کی طرح چمکتا ہوگا. اس دن کچھ چہرہ ہوگا چاند کی طرح چمکتا ہوگا. بتاؤ کون؟ ہزاروں بیگھہ کے زمین کا مالک تھا، اس کا چہرہ کی چاند کی طرح چمکے گا. جو کارخانے کا مالک تھا اس کا چہرہ کی چاند کی طرح چمکے گا. جی نہیں، اس دن کا چمکنا اصل چمکنا ہے. اس لیے دنیا میں اپنے نفسانی خواہشات سے چمکے گا، اور اس دن جو چمکے گا رب اسے چمکائے گا، رب اسے چمکائے گا. تو کون ہے؟ اللہ کہتا وجوہ یومئذ مسفرہ. کون ہے جو اس دن، اللہ کہہ رہا اس دن چاند کی طرح چہرہ چمکے گا. تو کون ہے اس کا پتہ لگانا اس 10 منٹ میں ہی ہو، آج کی پوتر محفل ہی میں ہو، آج کے پوتر انوشٹھان ہی میں ہو، آج کے ثواب رسانی کی محفل میں ہو. یہ تاریخی بات ہے، میں آپ کو بتا کے بات ختم کروں گا، اس لیے کہ اصل میں جو میلاد ہے اصل کا ثواب مرحومہ کے پہنچ جائے. پتہ لگائے تو قرآن ہی سے پتہ لگے گا کہ اس دن جن کا چہرہ چاند کی طرح چمکے گا وہ بھی کوئی مائی کا بیٹا بھی ہوگا. اس دن کسی کا چہرہ چاند کی طرح چمکے گا وہ بھی کسی ماں کا اولاد ہی ہوگا. اس دن جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکے گا وہ بھی کسی ماں کی اولاد ہی ہوگا. بتاؤ، نام بھی بتا رہے ہیں، قرآن نام بتا رہا ہے. اس دن جو چہرہ چاند کی طرح چمکے گا ہمارا ایمان ہے اس دن چہرہ ابو بکر صدیق کا سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد. اس دن چہرہ یقین ہے، ایمان ہے. حضرت فاروق اعظم کا چہرہ اس دن چاند کی طرح چمکے گا. حضرت عثمان غنی کا چہرہ اس دن چاند کی طرح
तरह चमकेगा। हजरत मौला अली का चेहरा उस दिन चांद की तरह चमकेगा। हजरत हसन हुसैन का चेहरा उस दिन चांद की तरह चमकेगा। हजरत बिलाल का चेहरा उस दिन चांद की तरह चमकेगा। हजरत इमाम आजम का चेहरा उस दिन चांद की तरह चमकेगा। गौसे आजम का चेहरा उस दिन चांद की तरह चमकेगा। वली नवाज का चेहरा उस दिन चांद की तरह चमकेगा। बरेली की आशिक़ रसूल इमाम अहमद रजा का चेहरा सुभान अल्लाह, चांद की तरह बेशक चमकेगा। सुभान अल्लाह, बहुत सौभाग्य है। कुरान कह रहा वजूही यौम ऐसी मुस्फिरा, वो भी माँ की औलाद है। माँ ने ऐसी दुआ दी है कि दुनिया में भी चमकेगा मेरा चेहरा, लड़का, और क़यामत के मैदान में भी चमकेगा। दुआ कीजिए कि वजूही यौम ऐसी मुस्फिरा, खुद कुरान कह रहा है उस दिन चेहरे कुछ होंगे जो चांद की तरह चमकेगा। यकीन है, विश्वास है कि उस दिन चेहरा अल्लाह का फजल करम से हर सुन्नी मुसलमान का चमकेगा। सुभान अल्लाह, बेशक हर सुन्नी मुसलमान का चमकेगा। तो महतरम, माँ की औलाद वो लोग भी हैं, माँ की औलाद हम लोग भी हैं। अगर माँ की इत्तबा करके कोई जाता है, माँ की फर्मा बरदारी करके कोई जाता, माँ की दुआ अगर लग जाए तो उसे अर्श के पास जाना नहीं पड़ेगा, अर्श खुद उसके पास आ जाएगा। बताइए, तारीखी बात बताऊं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे थे, निदा आई, सुलेमान मेरी कुछ निशानी देखोगे, एक अजब चीज देखोगे? तो आपने बताया हाँ अल्लाह देखेंगे। तो कहाँ देखोगे? तो अल्लाह का हुक्म, दरिया के किनारे चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दरिया के किनारे चले जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, लश्कर लेके दरिया किनारे गए, कुछ समझ में नहीं आया, इतने में क्या देखते हैं? तो आपके पास जिन्नात बहुत रहते थे, जो जब से ताकतवर जिन्नात था उसे समंदर के अंदर उतरने का हुक्म दिया, उतर जाओ और देख के आओ क्या पोजीशन समंदर के अंदर कुछ है। वो जिन गया, पूरा तलाशा, कुछ मिला नहीं। उसके बाद दूसरा जिन को उससे बड़ा, जो ज्यादा लंबा सफर तय कर सके, उसको हुक्म दिए कि तुम जाओ जमीन समंदर के अंदर कुछ देखो, कुछ है। तो वो भी गया, कहा कि कुछ तो नजर नहीं आया। तीसरा जो खास खलीफा था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, आसिफ बरखिया, तो उनको हुक्म दिया जाओ। तो जैसे गए, कहां तक पहुंचे? एक बहुत बड़ा किला, घर, समंदर से नीचे बाहर लेकर के चले आए। लाने के बाद रख दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम को सामने में, उतनी बड़ी तक महल समंदर के अंदर। देख रहे कि उसमें सुराख है, सुराख है, रास्ते हैं, उसमें 4 दरवाजे हैं, याकूत का, सोने का, हीरे का, मोती का। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम दाखिल हो गए, चले जा रहे, चले जा रहे। जब अंदर में देखा तो ताज्जुब में गिर गए। उस महल के अंदर एक नौजवान नमाज पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, एक नौजवान नमाज पढ़ रहा है, ताज्जुब में आ गए, ये तो समंदर से उठा है, सुराख तो चारों तरफ है, खिड़कियां चारों तरफ है, पानी घुसा नहीं, और वो नौजवान नमाज पढ़ा, सलाम फेरे थे, पूछे, सलाम फेरा तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, सलाम किया। उसके बाद बातचीत हुई, कहा आप यहाँ कैसे, कब आए? तो कहा कि हम तो आए हैं बहुत काफी दिन। बोलो नाम बताइए किसी नबी का? कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में हम आए हैं, तो 2000 साल हो रहा है। कहा दरवाजा खिड़की खुली है, पानी नहीं आता? और पानी तो नहीं आता, अल्लाह खुद हमें पानी पहुंचाता है पीने के लिए। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा रुतबा आपको मिला। 2000 साल के समंदर के नीचे भी महल में खिड़कियां, दरवाजे खुले हैं और पानी के खाने पीने का। कहा कि अल्लाह का हुक्म है, परिंदा आता है, एक दाना देता है, दुनिया में जितना खाना है सबकी लज्जत उसी एक दाने में मिल जाता है, सब उसी एक दाने में मिल जाता है। अब आप बताओ तो सही, ये उसी एक दाने में मिल जाता है। अब आप बताएं तो सही, वो दाना कैसा दाना? जो एक दाना चिड़िया चोंच में लाए, कहा वही खाता हूँ, और दुनिया का जितना लजीज खाना उसी एक दाने में हमें मिल जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ताज्जुब हुए कि ये रुतबा मिला कैसे, ये मकाम मिला कैसे, इतना बड़ा दर्जा मिला कैसे? कहा कि ये दर्जा हुजूर मेरी माँ से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी माँ से मिला है, सुभान अल्लाह, बाप से मिला है। मेरी माँ ने दुआ की थी, या अल्लाह हमारे लड़के को इतना उम्र दे कि तेरी बारगाह में सजदा करता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने दुआ किया, अल्लाह ऐसी जगह दे इबादत की वहाँ शैतान का दखल न हो। ये माँ और बाप की दुआ है
سے سمندر کے نیچے ہم اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں. تو ماں کیا چیز ہے؟ ماں سے بڑھ کے اور دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. ان کی دعا ہو جائے تو دنیا بھی اس کی جنت ہے اور آخرت میں بھی اس کی جنت ہے. تو یہ بس میں ملاز شریف کا یہ چہرہ جو چمکے گا اسی چمکنے کا چمکانے کا طریقہ بنا لے. یہ کریم لگا کے یہ بوری لگا کے ہر دوا لگا کے چہرہ نہیں چمکے گا. اس دن جو چہرہ چمکے گا اس بندے کا چمکے گا جو بندہ رب کو مانگ رہا ہوگا. اور رب کا حکم ہے تم اپنے باپ کو مانتے رہو. سبحان اللہ. وبالوالدین احسانا. اپنے ماں باپ کو مانتے رہو. عزت کا جو چلے گئے تو ان کے لیے دعا کرتے رہو. وہ ماننے کا ہی مثل ہے. سبحان اللہ. جو بھی ہو اچھا جملہ یہی میراث شریف کا میراث شریف اذان کا وقت بھی ہے. اللہ پاک اس میلاد کو قبول فرمائے. مرحومہ مغفورہ جو اس گھر سے گزر گئی ہے ان کے